Even right now, ICT is the number 4 foreign export earner for the country. අසල මේ වීඩියෝක බලන මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා නම් IT සෙක්ටර් එකේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඔබ දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? ලංකාවේ මොකක් හරි IT වලට තියෙන වෙළඳපොළ පොඩි. නමුත් ලංකාවේ දෙයක් හදනකොට ලෝකය ගැන හිතලා හදනවා නම් ඒක ඊට වඩා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලංකාවේ ඉපැයීමක් කරන්න පුළුවන් ජනතාව ඉන්නේ මිලියන 18ක් විතර. මිලියන 21ක් හිටියට. ලෝකේ මොකක් හරි තියෙන ගැටලුවක් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා විසඳුවොත් එතකොට තමයි සාර්ථකත්වය තියෙන්නේ. හැම වෙලේම හිතන්න මේක මම ලෝකෙට ගෙනියනවා ලෝකේ ජය ගන්න කොහොමද අපි කියනවා යුනිකෝන්ස්ලා කියලා. ලංකාවේ ඇත්තටම මේ යුනිකෝන්ස්ලා හදන්න තමයි අපි මේ මිලියන 18ද හිතන්න ඕනේ. ඔබ මිලියන 100ද බිලියනයද හිතන්න ඕනේ. අන්න එතනයි වැදගත්කම. ඉතින් අපි දැක්කා කොළඹ කොටස් වල පොලේ සීර්ඝ වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණා පසුගිය සති දෙක තුන අතර. ඔබට මේ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? සහ ITC ටෙක්නොලොජි සෙක්ටර් එක කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනම අමාත්‍යවරයෙක් කප්‍රාල් නැතමතුමා සිටීම සම්බන්ධයෙන් මේ වෙලාවේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ටෙක්නොලොජි කම්පනීස් අඩුයි ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ඉන්නවා. Go regional now. I want to go global. I can go to the stock exchange now. And if the investors have confidence in me, I can get that funding. We are also ready to come to the stock exchange and do everything together. Welcome to MasterMind YouTube channel. In this channel, we share our knowledge and experience in the business field, business opportunities, financial markets, and entrepreneurship. So today on our special program, we have a very special guest. He's a professional in the technology industry in Sri Lanka. By name is Asela Widyalankara. Asela, welcome to our show. Thank you for having me. So Asela, can you tell us what made you come into this technology industry and how you started? Well, that's an interesting question. It was sort of by accident. Well, I did my degree, my primary degree in management and IT. And I had the opportunity to join Sri Lanka's leading telcos. Actually, at the time, it was a toss-up between a bank and a telco. Okay. But ultimately, I ended up being in a telco. So I've had the privilege and the honor of working there for almost a decade. Gained a lot of experience in terms of technology. And what happened was that experience was leveraged in some of the other subsequent roles I held, especially as leading, introducing products into the country, technology-based products, in the areas of cybersecurity, in the areas of fintech, AI, and so on and so forth. So I've had the opportunity of bringing in a lot of technology into the country, bringing fresh technology into the country, as well as the privilege of putting Sri Lanka up there in the international arena and making sure that our flag is flying high in terms of technology markets. Okay, great. So Asela, what do you think about the current ICT sector and the government policies? Well, currently, if you look at the ICT sector in Sri Lanka, the fundamentals are solid. You know, we have, for example, when you take connectivity, we have a very good connectivity if you compare the region. It's a very good connectivity index that we have in the Southeast Asian region. That means connectivity of data. We have one of the lowest data rates in the world, I think 7th lowest in the world if I'm not mistaken. So those are factors that are at our advantage, and we have a very good graduates that are coming out of universities, especially in the technology. And the fact that we do have very high literacy levels, about 92% literacy level, English speaking workforce is certain things that are in our advantage. Plus, if you take Sri Lankan technology and IT talent, they are globally known for certain skills and competencies. So we have that brand that we have built up. The fundamentals are there, but certainly, you know, as always in any industry, there are roadblocks and constraints. It's not anything particular to do with one government, but certainly there are some policies that could have been done previously. Certain, especially for entrepreneurships and seed startups and all of that, certain support from the government could have come. I'm told that at least now the fundamentals are being worked out. Also, there is industry-wide there is a shortage of IT staff. For example, if you take cybersecurity, anywhere there's a shortage globally as well of IT staff, cybersecurity staff.
as well as locally. So I think the problem lies not in the competency of the staff or the skill level of the people. It is of maybe having more good policies, more enabling policies coming from government, as well as more engagement with maybe financial institutions. Probably I can touch on that a little later, but certainly if that kind of support can be given, it can take off. Even right now, ICT is the number 4 foreign export earner for the country. But I think there is a plan to make that a $10 billion industry and to make it number 1. And we are on our way there. But certainly if we can remove some of these roadblocks, we'll get there faster. So now we are traditionally depending on agriculture and tea, rubber, apparels. But ICT is very close to overtaking all of those guys and being our number 1 industry. So there is a big opportunity there for Sri Lanka and big opportunity there for Sri Lankan IT as well. Okay. Asela, මේ වීඩියෝ එක බලන මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා නම් IT සෙක්ටර් එකේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඔබ දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා මම දැකලා තියෙන දෙයක් අපි මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම ගොඩක් මෙන්ටර් කරද්දී මේ තරුණයෝ සමහර විට IT ප්‍රොඩක්ට් එකක් නැත්නම් සේවාවක් හදද්දී ලංකාව ගැන හිතලා තමයි හදන්නේ. නමුත් එතන මම දකින දුර්වලතාවය තමයි ලංකාවේ මාකට් එක හරිම පොඩි. ලංකාවේ මොකක් හරි IT වලට තියෙන වෙළඳපොළ පොඩි. නමුත් ලංකාවේ දෙයක් හදනකොට ලෝකේ ගැන හිතලා හදනවා නම් ඒක ඊට වඩා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලංකාවේ ඉපැයීමක් කරන්න පුළුවන් ජනතාව ඉන්නේ මිලියන 18ක් විතර. මිලියන 21ක් හිටියට. මිලියන 18ක් පමණ තමයි දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන ජන කොට්ටාසයක් ඉන්නේ. ඒකිනුත් අපි හිතමු මොකක් හරි දෙයක් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ස්ටාර්ට්අප් එකක් ඇප් එකක් කියන්නේ ඒකක් ලොන්ච් කරොත් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඔඩියන්ස් එක කොහොම අඩුයි. නමුත් ඔයා හිතනවා නම් ලෝකේ මේ ඒෂියන් රීජන් එක නැත්තම් ලෝකෙට මොකක් හරි සේවාවක් මොකක් හරි ඇප් එකක් හදනවා නම් අන්න එතන තමයි සාර්ථකත්වය. ඇත්තටම මම දකින්නේ ඒක හොඳ මානසිකත්වයක් තියෙන්නේ මේ ලංකාව වෙනුවෙන් ලංකාවේ දෙයක් හදන්න ගොඩක් ළමයි හිතනවා මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ දරුවෝනේ මේ ඔක්කොමලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතනවා ලංකාව වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න. ඇත්තටම ලංකාව වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න නම් ලෝකයේ වෙනුවෙන් දෙයක් නිපයන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි ලංකාවට ඒ ප්‍රෙස්ටිජ් එක හම්බෙන්නේ. අපි හැම වෙලේම හිතන්නේ මොකද ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් විසඳනට වඩා ලෝකේ මොකක් හරි තියෙන ගැටලුවක් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා විසඳුවොත් එතකොට තමයි සාර්ථකත්වය තියෙන්නේ. හැම වෙලේම හිතන්න මේක මම ලෝකෙට ගෙනියනවා ලෝකේ ජය ගන්න කොහොමද අපි කියනවා යුනිකෝන්ස්ලා කියලා. ලංකාවේ ඇත්තටම මේ යුනිකෝන්ස්ලා හදන්න තමයි අපි මේ උත්සාහය දරන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට. ඉතින් එතනට තමයි අපේ මානසිකත්වය අපේ මේ ළමයින්ට හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කටයුත්ත අපිට කරන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි සාර්ථකත්වය. ඒක වැරද්දක් විදිහට ගන්න එපා. හැම වෙලෙම මම කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විසඳනකොට ඒක ලෝකේට බාර ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් විදිහට විසඳ ගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට මේව කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට සමහර කෙනෙක් හදන්න පුළුවන් ලංකාවේ මේ බස් සේවාවකට අදාළ වෙන දෙයක්. නමුත් ලංකාවේ බස් සේවාව කියන්නේ ඊටාම කුඩා නිදියක්. නමුත් ඒක ආසියානු සෙක්ටර් එකේ බස් සේවාවක් සඳහා ඒ විදිහට වෙනස් කරොත් නැත්තම් ඒ මගින්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ සේවාවක් හැදුවොත් Tamanට තියෙන තමන්ගේ පාවිච්චි කරන ඇප් එක ඉන්න ටාගට් ඔඩියන්ස් එක වැඩි. අපිට මිලියන 100ක් විතර ඉන්න පුළුවන් එතන. මේ මිලියන 18ද හිතන්න ඕනේ. ඔබ මිලියන 100ද බිලියනයද හිතන්න ඕනේ. අන්න එතනයි වැදගත්කම. එතනයි සාර්ථකත්වයේ රහස කියලා මට හිතෙන්නේ. අසල අපේ MasterMind YouTube channel එකේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ ස්ටොක් මාකට් එකේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගැන කරන දැනුම අවබෝධය කරන වීඩියෝ සමග එකතු වෙන එක ගැන. ඉතින් අපි දැක්කා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සීර්ඝ වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණා පසුගිය සති දෙක තුන අතර. ඔබට මේ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? සහ ITC ටෙක්නොලොජි සෙක්ටර් එක කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? මම හිතන්නේ මීට සති කිහිපයක් නෙමෙයි ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනම අමාත්‍යවරයෙක් කප්‍රාල් මැතිතුමා සිටීම සම්බන්ධයෙන් මේ වෙලාවේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ලෝකයේ දෙවනියටම හොඳ කොටස් වෙළඳපොළ ස්ටොක් මාකට් එක බවට ශ්‍රී ලංකන් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක පත් වුණා මේ බ්ලූම්බර්ග් ආයතනය විසින් ප්‍රකාශිත සටහන අනුව. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. නමුත් තාක්ෂණය පැත්තෙන් IT සෙක්ටර් එක පැත්තෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම ඕකේ ඔපචුනිටි එක අපිටත් දෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් ටෙක්නොලොජි සෙක්ටර් එකේ තියෙන ආයතන වලට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ප්‍රාග්ධන කැපිටල් එක හොයන එක.
දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ස්ටාර්ට්අප් එකක් විදියට හරි කම්පැනි එකක් පටන් ගන්නකොට හරි ඒ මූලික ප්‍රාග්ධනය යොදන්නේ බැංකුවකින් නෙමෙයි. බැංකුවකට ගියපුවාම අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලොන්ට ඒක බොහෝ විට ඒකට ඉඩ සැලසෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඉඩ දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ පර්සනල් සේවිංස් ඒගොල්ලන් තමන් ඉතුරු කරගත්ත දෙයක් තමයි මූලික ප්‍රාග්ධනය විදියට යොදන්නේ. තව ආයතනයක් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ග්‍රෝ කරන්න ඕනේ වුණා. එතනත් මේ ඒගොල්ලෝ හිර වෙනවා. මොකද බැංකුවකට ගියපුවාම මේ අවස්ථාව වුණත් දැන් අපි දන්නවා දැනට low interest loans තියෙනවා. එක එක sectors වලට දෙනවා. නමුත් IT sector එකට අඩුයි දෙනවා. startups වලට අඩුයි දෙනවා මම හිතන්නේ. ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් දැනට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. නමුත් අඩුයි ඒක ගන්න පුළුවන් ඒක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය අඩුයි. ඒක තමයි අවශ්‍ය පළවෙනි දේ. මූලික ප්‍රාග්ධනය මේ වගේ ආයතන වලට ගන්නෙ කොහොමද? ඒ තුලින් ඒගොල්ලෝ දුවන්න. අනිත් එක තමයි දැන් අපි ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ලෝකෙ දෙවනියටම හොඳ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක. මාකට් වැලියු එක හරිම හයි මේ දවස්වල. එතකොට ඩේලි ටර්නෝවර් එකත් හරි හයි. එතකොට ඒ නම්බර්ස් ඒ ෆිගර්ස් එක දැක්කම IT සෙක්ටර් එකත් කැමති එතනට එන්න. නමුත් මං හිතන්නේ දැනට තියෙන ගැටලුව ගොඩක් ටෙක්නොලොජි කම්පනීස් අඩුයි. ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ඉන්නවා. ටෙක් කම්පනීස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ලොකු ගෲප්ස් වල අදාළ ටෙක් කම්පනීස් තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ජෝන් කීල්ස් ආයතනයේ තියෙනවා ටෙක් කම්පනීස්. ඒගොල්ලෝ යටතේ. නමුත් ඒක ජෝන් කීල්ස් එක විදිහට ඒගොල්ලෝ කොටස් වෙළඳපොළ ඉන්නවා. නමුත් පොඩි ස්ටාර්ට්අප්ස්, මීඩියම් ස්කේල් ස්ටාර්ට්අප්ස්, මීඩියම් ස්කේල් ටෙක් කම්පනීස් ඒගොල්ලෝ ස්ටොක් මාකට් එකේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ස්ටොක් මාකට් එකට එන්න තියෙන බැරියර්ස් අඩු කරන්න, අයින් කරන්න ඒ තියෙන මොන හරි රෝඩ් බ්ලොක්ස් ටික අයින් කරොත් ඒගොල්ලොත් කැමති එන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ එනවා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ටත් ප්‍රාග්ධනය උපයා ගැනීමේ එක ඉතාමත්ම පහසු ආකාරයක් ඒගොල්ලොන්ට එනවා. අනිත් එක ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ලෝකෙට ගෙනියන්න හරි ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක තව පුළුල් කරන්න හරි මොන හරි ආයතනය පුළුල් කරන්න හරි මොන හරි ඒගොල්ලොන්ගේ විෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක කරගන්න පුළුවන් මේ ලැබෙන ප්‍රාග්ධනය. මොකද ඕක තමයි ඇත්තටම IT සෙක්ටර් එකේ growth එකට තියෙන මේ road block එක. Funding. We don't have access to cheap funds, cheap capital. But if you go to the stock exchange, there's enough and more people now who are willing to invest in the stock exchange. We see now a daily turnover is in the billions of rupees. So last week about 12 billion. Exactly. So as a IT company or a startup or anybody who wants to, let's say I'm successful in Sri Lanka, I want to go regional now, I want to go global, I can go to the stock exchange now. And if the investors have confidence in me, I can get that funding. Okay. That is a shorter route than going to a bank or going to a financial institution and trying to get this because its process is cumbersome. Even now, even given the enablement that has been given by the government it's still cumbersome for IT companies to go ahead. I know there's a lot of IT companies that are waiting to go to the stock exchange, but there are certain stumbling blocks. So as far as I'm concerned, if you can lobby through your channel, because you are also successful in the stock exchange, if you can lobby and get some of these roadblocks and some of these cumbersome processes, red tape removed for us, I think then we are also ready to come to the stock exchange and do everything together. That's great. Asela 2021 වර්ෂය සඳහා ටෙක්නොලොජි සෙක්ටර් එක කොහොමද මේ අවුට්ලුක් එක ඔබ දකින්නේ? 2021 කියන්නේ තීරණාත්මක අවුරුද්දක්. මොකද අපි දැක්ක 2020 අපි කියව behavioral changes වුණා කට්ටියගේ මිනිස්සුන්ගේ. වැඩ කරන විදිහ, ඒගොල්ලෝ සමාජීය වශයෙන් ක්‍රියාකාරී වෙන විදිහ, අපි එළියට යන විදිහ සෑම සියලු දේම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම තාක්ෂණික වේදිකෙක් වශයෙන් අපිට තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි ගොඩක් තාක්ෂණයේ පැත්තට ගිහිලා තියෙන්නේ. දැන් කෙනෙකුට සල්ලි යවන්නත් ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්නත් දැන් ඔන්ලයින් ලර්නින් තියෙනවා. ස්ටොක් මාකට් එක දැන් අපි දැක්ක බොහොම අමාරුවෙන් මේ අවුරුදු ගාණක් කරගන්න බැරි වෙච්ච දේ කොරෝනා ඇවිල්ලා ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක ඩිජිටයිස් කරා. දැන් ඇප් එකෙන් ට්‍රේඩින් කරනවා. ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඉතින් ගොඩක් සෙක්ටර්ස් වලට ඇත්තටම අමාරු දෙයක් තමයි මේ කොරෝනා අර්බුදය. නමුත් IT සෙක්ටර් එකට ඇත්තටම ඒක වාසියක්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේ ටෙක්නොලොජි වලට මූව් වෙනවා, ගොඩක් කට්ටිය ඩිජිටයිස් වෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා ට්‍රැඩිෂනලි ඩිජිටයිස් වෙන්නේ නැති ආයතන. ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඩිජිටල් වලට ගිහිලා තියෙනවා, ඔන්ලයින් ඩිලිවරි වලට ගිහිලා තියෙනවා, ඊ-කොමර්ස් වලට ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් සෙක්ටර් එකක් විදිහට අනිවාර්යෙන් 2021 කියන්නේ 2020 ආපු මොමන්ටම් එකම ග්‍රෝ වෙන එකක්. එකම දේ අපිට එන්නත දැන් වැක්සින් එක එනවා. මම හිතන්නේ එන මාසේ එන්න කියලා තමයි හිතාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ආපු ගමන් සමහර විට අර පරණ පුරුදු විදිහටම අපි සමහර කටයුතු වලට ආපහු යද්දි
මේ කරපු ඩිජිටයිසේෂන් එක ඒ විදිහටම එයා එතන පාවිච්චි කරයිද කොහොමද ඒක වෙනස් වෙන්නේ ඒක හයිබ්‍රිඩ් විදිහට පාවිච්චි කරයිද සම්පූර්ණ ඩිජිටල් යන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන් ෆිසිකල් යන්නේ නැතුව හයිබ්‍රිඩ් තැනකට එයිද වර්ක් ෆ්‍රොම් හෝම් දිගටම කන්ටිනියු කරයිද ඒවා තමයි තියෙන අපේ තාක්ෂණවේදී වශයෙන් අපිට තියෙන 2021 පේන ගැටලු. නමුත් අපි හිතනවා මේ දැන් ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් තාක්ෂණය වටේ තියෙන කතිකාවත තමයි දැන් මේ කොරෝනා අර්බුදය ඔස්සේ සිදුවුණු තාක්ෂණික විප්ලවය ආපහු පස්සට යන්නේ. පොඩක් ස්ලෝ වෙයි. ඒ කියන්නේ සමහර ඩිජිටයිසේෂන් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ගොඩක් දෙනෙකුට තේරලා තියෙනවා මේක තමයි ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් මෙතෙක් කල අන්තර්ජාලයක් භාවිතා නොකරපු ගොඩක් පාරිභෝගිකයෝ දැන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගිහිල්ලා බඩු ඕඩර් කරන්න, බඩු මේවා කරන්න, සමහර විට තමන්ගේ ඖෂධ ගන්න. ඒ බය බිහේවියර් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. ඒ බය බිහේවියර් එක ඩිජිටල් පැත්තට චේන්ජ් වෙච්ච එක ඔස්සේ ගොඩක් ඔපචුනිටිස් IT කම්පනීස් වලට තියෙනවා. ගොඩක් IT ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම දකින හොඳ දේ මේ 2021 අවුරුද්දේ. ගොඩක් IT වලට ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් කරලා ප්‍රොඩක්ට්ස්, සර්විසස්, ටූල්ස් එළියට දාන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් විදිහට තමයි මම 2021 දකින්නේ. මොකද අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් එක්ක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් හැටියට තමයි මගේ ටෙක්නොලොජි සෙක්ටර් එකට මම දකින්නේ 2021. Okay. So thank you very much, Asela, for being in our show and sharing your valuable knowledge and advice. So MasterMind viewers, we have a message for you. What I want to say is, if you have learned something from this video, especially on entrepreneurship, you can subscribe and stay tuned for more videos. In addition, we are going to ask Asela his final remarks. Asela, what is success? Again, you've been on the on the ball with questions. What is success? Success is a lot of things for a lot of people, but in the end, it should be what you define as success. So, some people it's a new car, some people it's buying a house, some people spending more time with the family. So, success is a personal definition. First, find that personal definition. Then it's easy for you to achieve success. Because right now, if you're chasing somebody else's definition, then you won't get success. Success comes once you find your own definition, then you can work towards success. I hope you found these thoughts insightful. Thank you, Roshan, also for having me. And if anyone wants to find out any more further information, if you have any further questions on ICT market in Sri Lanka, or any coming future ICT trends, please leave a comment below and I will be happy to get in touch with Roshan and reply to each and every one of your comments. Thank you. Thank you for having me. Thank you, and Asela. all the best for your channel as well. Thank you, Asela. Thank you very much.